balancing, where it will be applicable. On yesterday's class, we seen the introduction about the balancing, and the next one is called what is the static balancing and dynamic balancing. Okay, and what is the important need of balancing? What is the importance of balancing? Where it will be applicable? Okay, what is necessary? What is the outcome? It will be based on that. Okay, we've seen all these things based on the balancing on last class. Okay, next, and this also rotating masses and reciprocating masses. That are the two types of balances. Okay, and in the balancing of rotating masses, there are around four types of an. Again, it will be subclassified into four types. Okay, single rotating mass by single mass rotating in the same plane, balancing of single rotating mass by two masses rotating in different planes, different masses rotating in same plane, different masses rotating in same plane. Okay, different planes. Okay, these are the topics and these are the diagrams we already seen. Okay, these are the applications of an each and every masses. Okay, rotating masses. Okay, this is all about that aircraft engine, crankshaft, propeller, flywheels. Okay, this is clutch system, clutch and brake systems. Okay, this all comes under types of rotating masses. Okay, and this is called your single mass rotating by balancing of single rotating mass by a single mass rotating in same plane. Okay, this is the first topic. These are the things also we already seen. Yeah, from this onwards for today's class, up to this is just a brush up of all the yesterday's class. Okay, so this is the second topic of rotating masses, balancing of single rotating masses by two masses rotating in different planes. Okay, look it out here. The topmost m, small m is there. It is the mass. Okay, for counteract for balancing this mass, you have to counteract two masses here. That is m1 and m2. So that's the thing it will be given. Balancing of single rotating mass by two masses rotating in different planes. Two masses rotating in different planes. Okay, same plane na enakku theriyum unakku. Last topic பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். Look it out here. Yeah, same plane means அதே axis ல ஒரு ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். Okay, that is called rotating in a same plane. Okay, different plane என்னும்போது origin தள்ளி இருக்கும். Origin ஒரே shaftல தான் இருக்கும், but it's having some distance. Okay, that is called different planes. Okay, that's the difference between the first topic and second topic. Are you clear? Can I explain once again? Okay, different planes நான் என்னன்னு சொல்றேன். Same plane நான் என்னன்னு பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. First topic, balancing of single rotating mass by single mass rotating in same plane. Okay, என்ன ஆக்சிஸ்ல இருக்கோ அந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கும். ஓகே, இல்ல அந்த பாயிண்ட்லயே இருக்கும். ஓகே, இது ஆக்சிஸ் இட்ஸ் நாட் ஆக்சிஸ்ல இருக்கும், ஆங்கிள் வந்து டிஃபரா இருக்கலாம். ஓகே, ஆங்கிள் மஸ்ட் பி டிஃபர். ஓகே, இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கலாம், இது வந்து சைடா இருக்கலாம், ஆங்கிள்டா இருக்கலாம், பட் தட் இஸ் நாட் எ மேட்டர் ஹியர். ஓகே, ஒரே பாயிண்ட்ல கவுண்டர் ஷாஃப்ட் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, கவுண்டர் மாஸும் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அன் சேம் பிளேன். That is called the first topic. And the second topic, balancing of single rotating mass by two masses rotating in different planes. Two masses rotating in different planes. Listen, man, only 55 students are there in line. What about the remaining students? Yeah, this is second topic. This is called a main thing, mass. For balancing of this mass, you have to use two masses here. In the first system, you are adding one mass. Okay, for balancing. Here you are going to use about the two masses here. Okay, that is M1 and M2. M1 and M2. Okay, different planes. Okay, this is the M plane, and this is called M1 and M2. Okay, it's having some length, some distance. That is called L1 and L2. Okay, and this is called an R distance from axis point. Okay, and this R, and this is for an R1 and this is for R2 for this mass, M1 and M2 respectively. Okay, this is called second type of rotating mass acting in a different planes. Okay, examples adera நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா already we seen about that engines, steam engine, okay, propellers, clutches, flywheels, all those things is also comes under crankshaft. Okay, yeah, this is a third topic, balancing of several masses rotating in the same plane. The formulas are same one for this also.
what we seen in the first topic, that's the same thing. Yeah, this is the formula. Fc1 m1 omega square into r1, Fc2 into m2 into omega 2 r2, and Fc3 is also same thing, m3 into omega square into r3. Okay, the same thing, it will be repeated. Notations only changes. Are you clear about this? Then I move on to the next topic. That's the third one. Several masses rotating in same plane. Okay. The diagram itself, it will be clearly explained here. Okay. Several masses rotating in the same plane. Several masses, more than two. We call it as several masses here. ஒன்னே வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்றதுல 1, 2, 3 and 4 masses use. This is called a vector diagram. Okay. For this, we calculate taking as theta and is taking as r, and this is called mass. And remaining one la notation use பண்ணிருப்போம் m1, m2, m3 and m4. fc1 and fc2, fc3 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா that is called an centrifugal force. Okay, centrifugal force for one. That's not required here. Couple diagram and sum போகும்போது தான் அது couple diagram and force diagram calculation. Theta 1, theta 2, theta 3 and theta 4. All the thetas, and are they same as like that, r1, r2, r3 and r4. Okay, these are about the balancing of several masses rotating in a same plane. You have any doubts in this? You have any doubts, you can raise the question now. Students, are you any doubts in this up to this? Yes, sir. Okay, thank you, Jayakundar. Once it will be cleared means then only we can move on to second topic, next topic, because these are the basics for all this. Okay, here எங்க வந்து m யூஸ் பண்றோம், m1 எங்க யூஸ் பண்றோம், r எங்க யூஸ் பண்றோம், theta எங்க யூஸ் பண்றோம், theta 1, theta 2, theta 3 எங்க யூஸ் பண்றோம். Okay, so இது எல்லாமே தெரிஞ்சதா we can go for the next topic. Okay. Yeah, one more thing, this is a vector diagram. இந்த vector diagram எப்படி வரையணும்னா closed பாருங்கன்னா நம்ம draw பண்ணணும். Okay. And in the sum we can explain that things very easily. Okay. So in the third method, balancing of several masses rotating in the same plane. Okay, it will be solving by using of two methods here. One is called an analytical method, and second one is called based on the tabulation method. Okay. The first one, analytical method, solving horizontal components and solving a vertical components. Okay. Formula we already seen in the first step itself, m into omega square r. Okay, rearranging as that, m1 into r1 and r1 cos theta 1 plus m2. So horizontal components are solved பண்றோம், summation of vertical components and summation of horizontal components. Okay, that's the thing we can done it here. So and then resultant centrifugal force is nothing but of square root of summation of horizontal force plus square plus summation of vertical forces square. Okay, and theta equal to angle tan theta equal to summation of v divided by summation of horizontal forces. Okay, and fc equal to m into r. So this is it will be used for an analytical method. Okay, take down these formulas. First one is called summation of h, summation of v, and the fc tan theta and the fc. fc இங்கேயும் கண்டுபிடிக்க இங்கேயும் கண்டுபிடிக்க. Both the things will be same. Make a note of these formulas.
We move on to the next slide. These are the sum based on the third topic. Okay, third topic, balancing of several masses rotating in the same plane. Okay, மெத்தட் ஆஃப் மாத்தி போட்டீங்கன்னா சம் சால்வ் பண்ண முடியாது, சம் சால்வ் பண்ண முடியாது, சம் சால்வ் பண்ணா தப்பா தான் ஆன்சரும் வரும். ஓகே, ஸோ என்டையர் சம் இஸ் ராங் ஃபார் யூ. ஓகே, தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டாபிக்ல மட்டும்தான் சம்ஸ் இருக்கு, வேற எதுலயும் சம்ஸ் இருக்காது. தேர்ட் டாபிக்லயும் நிறைய கேட்க மாட்டாங்க, எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் தேர்ட் டாபிக் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா எல்லாமே ஃபோர்த் டாபிக் தான். நம்ம இன்னும் ஃபோர்த் டாபிக் பார்க்கல. We are going to see about only a third topic. Okay, we are seeing that only a third topic now, up to now. Okay, first and secondல sums வராது. ஓகே, அந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்ல மட்டும்தான் சம்ஸ் வரும். தேர்ட் டாபிக்கும் ஃபோர்த் டாபிக்கும் மிங்கிள் பண்றாதீங்க. தேர்ட் டாபிக் ரொம்ப 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 கம்மி, எப்பயாவது தான் அவர் கேட்பாங்க, என்னன்றதை பார்த்து பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 4 masses M1, M2, M3 and M4. ஓகே, அதோட மாசஸ் வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. மாஸ் 1 = 200, மாஸ் 2 = 300 kg, மாஸ் 3 = 240 and fourth one is called 260 kg. The corresponding radii of rotations are 0.2, 0.15, 0.25 and 0.3. Okay, R1, R2, R3 and R4 கொடுத்துருக்காங்க. And the angles between the successive masses, look it out the word third line படிங்க. and the angle between the successive masses அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. Successive masses now what is meaning that first mass எங்கேயோ அங்கிருந்து 45, அங்கிருந்து 75. okay, okay, that's the thing. first massல இருந்து கணக்கு எடுக்கணும். okay, so 45 plus 75, listen here. Okay, 45 plus 75 plus 135. புரியுதா? given detail எழுதிருக்காங்க பாரு, clear-ஆ. Find the position of magnitude of the balanced mass required if the radius of rotation. Balancing massக்கு radius மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Position and a magnitude. Position means theta கண்டுபிடிக்கணும், magnitude னா mass எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, two things we want to find out here. அதுக்கான R கொடுத்துட்டாங்க. மத்த 4 மாசத்துக்கும் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க, தீட்டா கொடுத்துட்டாங்க. இந்த சமுக்கு ஆர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுக்கு ஆர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் எம் வேல்யூ அண்ட் தீட்டா வேல்யூ. ஓகே, புரியுதா சம்ம? அவர் கிளியர் அபவுட் த ப்ராப்ளம் நவ். என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியுதா? உங்களுக்கு சம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம்ன்றது தெரியுதா? கிளியரா தெரியுதா? தெரிஞ்சாலும் சம்மு சால்வ் பண்ண முடியும். So go through this question first of all for a moment. Okay, I go through the questions. Okay, shall I proceed for the next one? Next step? Yes, sir. Okay, good. Okay, என்ன பண்ணிருக்கான்னு பாருங்க. M1 into R1. Okay, mass into radius. M2 into R2, M3 into R3, M4 into R4. So பண்ணனா kg meters ல ஆன்சர் வரும். because 200 into 0.2 40 kg meter. Okay, சரி, அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் தான் இப்ப சால்வ் பண்ண போறோம். அதுக்கான டயக்ராம். Listen, in the unitல diagram is a very 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 important. Based on the diagram only we are taking the datas. Okay, data base பண்ணி diagram draw பண்ண போறோம். அந்த diagramல இருந்து datas எடுத்து we are going to solve some outputs here. Okay, புரியுதா? So diagram, all the diagrams must be in a scale. Okay, length எல்லாம் முக்கியம் கிடையாது, angle ரொம்ப 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 முக்கியம். The first diagram வரையும் போது, position of planes வரையும் போது, okay, I will explain it. Okay, இது முக்கியன்றதை நான் சொல்றேன். சம்ஸ் இன்னும் கிளியரா உள்ள போகும்போது இது புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் ஒன் 200 kg, அதுக்கான ஆங்கிள் கொடுக்கல. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம θ1 = 0 அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ θ1 = 0 டிகிரி 200 kg அண்ட் மாஸ் 2 = 300 kg. அதுக்கான தீட்டா என்னன்னு பார்த்தோன்னா 45 டிகிரி. அதுக்கான ரேடியஸ் பார்த்தோன்னா 0.15. ஸோ அப்போ மாஸ் 2க்கான வெயிட் வந்து 300 kg, அதுக்கான லென்த் வந்து பார்த்தோன்னா 0.15, அதுக்கான ஆங்கிள் 45 டிகிரி கொடுத்துருக்கா. ஃபர்ஸ்ட் மாஸுக்கு 200 kg, 0.2 மீட்டர் ரேடியஸ்,
and theta equal to 0. Okay, assume பண்ணி போட்டிருக்கோம். And third one equal to mass 3 equal to 240 kg and R3 equal to 0.25 and theta 3 equal to 120 degree. Third mass is a 240 degree and the length equal to 0.25, R equal to 0.25 and the angle theta equal to 120 degree. Okay, and the fourth mass is a 260 kg and R4 equal to 0.3 and the theta 4 equal to 255 degree. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எடுக்கணும். லிசன், இதுதான் பேஸ். இந்த பேஸ்ல இருந்து தான் எடுக்கணும் எல்லாமே. ஏன்னா அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரம் ஆங்கிள் பிட்வீன் திஸ் சக்சசிவ் மாசஸ். புரியுதா? இதுல இருந்து சக்சஸிவா வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அப்ப 45 பிளஸ் 75 பிளஸ் 135 ஆட் பண்ணா 255 டிகிரி. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து 255 டிகிரி ஃபோர்த் மாஸ், அதுக்கான வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 260 கேஜி, ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு 0.3 கேஜி. ஸோ 1, 2, 3 and 4 மாசஸ்க்கான எல்லா டேட்டாஸும் வரைஞ்சாச்சு, எல்லாமே எழுதியாச்சு. ஸோ ஆங்கிள் எக்ஸாக்டா இருக்கணும். இந்த ஆங்கிள் 45 டிகிரி அண்ட் 120 டிகிரி, 255 டிகிரி அண்ட் 0 டிகிரி, இந்த 4 வேல்யூஸும் கரெக்டா இருக்கணும் உனக்கு. ஓகே, கரெக்டா இருந்தா சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். லென்த் வந்து இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, ஆன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் த லென்த் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பாலோட சைஸ் 200க்கு சின்னதா போடணும், 300க்கு பெருசா போடணும். அது வந்து நீ உன்னோட கெஸ்ட்ல போட்டா போதும். ஓகே, 200 கண்டிப்பா சின்னதா இருக்கும், அதுக்கு 300 it must be larger than that. Okay, சின்னதா சர்க்கிளா போடணும், பட் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஓகே, கையில போடுறேன்றத அசிங்கமா போட்டுறக்கூடாது. ஓகே, ஸ்டோன் மாதிரி போட்டுறக்கூடாது. ஓகே, யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் find the position and magnitude of the balance mass required. ஓகே, பேலன்ஸ் மாஸ்ன்றது இங்க எங்கேயோ வருது. ஓகே, அதனால சும்மா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, M1 போட்டிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கான லென்த் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க, 0.2 மீட்டர். R equal to 0.2 meters. ஸோ இந்த ஆர்ன்றது இந்த டாட்டர் லைன்ஸ்ல போட்டிருக்க 0.2 M. ஆனா எங்கேயோ இந்த இடத்துல வருது, ஆனா எந்த பாயிண்ட்னு தெரியல. ஸோ தீட்டாவும் கண்டுபிடிக்கணும், எம்மும் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாசுக்கு எம் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஆல் கிளியர் அபவுட் திஸ் சம் நவ்? அது கிவன் டேட்டாவும் இந்த டயக்ராம் இந்த கால்குலேஷன் புரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங், கிவன் டேட்டா பேஸ் பண்ணி டயக்ராம் நம்ம கரெக்டா ட்ரா பண்ணிருக்குமா, அண்ட் டயக்ராம்ல இருந்து டேட்டாஸ் எடுத்து டயக்ராம்ல டேட்டாஸ் கண்டிப்பா எழுதிருக்கணும். எது மாஸ் 1, மாஸ் 2, மாஸ் 3, மாஸ் 4ன்னு தெரியணும் அவங்களுக்கு. as well as எது என்னென்ன வெயிட், என்னென்ன ரேடியஸ், என்னென்ன தீட்டான்றது தெரியணும். all the values must be in the diagram. ஓகே, புரியுதா இந்த சம? இது வரைக்கும் புரியுதா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக முடியும். இது புரியல அப்படின்னா so that's the only way I want to repeat once again. There's no other way here. Okay, சம புரியுதமா? ஓகே, கோ த்ரூ பண்ணுங்க. கோ த்ரூ பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. ஒரு 2 minutes, take your time. Okay, students, I move on to the next slide. Okay, the space diagram is shown in figure. Okay, that is called space diagram. Okay, அது space diagram. செகண்ட் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ்னு ஒரு டயக்ராம் வரைவோம். அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் பாலிகன், அதுக்கப்புறம் கப்புள் பாலிகன். 4 டயக்ராம் வரைஞ்சாதான் இந்த சம்பவம் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, இந்த தேர்ட் யூனிட்ல. Horizontal forces calculation. First of all, horizontal forces, summation of horizontal m1 into r1 into cos theta 1. Okay, m1 r1 theta 1 க்கான values கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு. கொடுத்திருக்கா given data. So based on that, we taken that m1 value, r1 value and theta 1 value. Okay, put it that you get the first step, and second one m2 r2 and theta 2. m2 r2 and theta 2.
and same as like that M3, R3 and theta 3. Okay, same as like that 4, M4, R4 and theta 4. Okay, sum of the horizontal forces, calculation of sum of the horizontal forces. Same as like that, you go for vertical forces. Okay, horizontal forces as well as the vertical forces. Horizontal forces calculate பண்ணிட்டு and then we go for vertical forces. Cos theta போட்டால அதுக்கு பதிலா இங்க sin theta. That's the only difference. Cos theta and then sin theta here. Instead of the cos theta, you want to write about the sin theta. Okay, vertical forces, sum of the vertical forces here taken into account. Okay, M1 and R1 and sin theta 1, M2 plus R2 sin theta 2 plus M3 R3 sin theta 3 plus M4 R4 sin theta 4. Okay, put it the values. You get the horizontal value as 21.6 and the vertical one is value is 8.5 kg meter. Sum of all the horizontal forces, sum of the vertical forces. Okay, and then resultant force calculation. Resultant force equal to square root of summation of horizontal square plus summation of vertical square. The value is 23.2 kg meter. Okay, resultant force kadachichu. And M into R equal to M into small r equal to resultant force. Okay, M into R equal to resultant force. That is equal to 23.2. M தெரியாது நம்மளுக்கு, but R கான value தெரியும். Small R கான value given, that is 0.2. You get the M value as 116 kg. Okay, mass தெரிஞ்சிச்சா? And then என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? That is called theta கண்டுபிடிக்கணும். Theta equal to tan theta equal to sum of all the vertical forces divided by summation of horizontal forces. That is theta equal to 21.48 degree. 21.48 degree. அது எங்க இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, since theta dash is the angle of resultant force from the horizontal mass of 200 kg. Therefore, the angle of balancing mass for the horizontal mass of 200 kg, 180 plus 21 degree, that is 201.48 degree. This one is called analytical method. Okay. பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி. And then I go for a graphical method also for this problem alone. The graphical method. Okay, graphical method, M1 and R1 calculation, same one. Okay. And then space diagram, that is also same one. Space diagram, it will be same one. Listen man, the alignment கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருக்கு. Wait a moment, I will come back to you. So M1 and R1 and M2 R2 இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. அப்படியே எடுத்து சால்வ் பண்றோம். சால்வ் பண்ணி வருது. So M1 and R1 கான வேல்யூ 40 and M2 and R2 45 kg. Okay, listen, நான் இப்போ இந்த டயக்ராம் எப்படி வரையுதுன்னு நான் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. Okay, first one, M1 into R1 value எவ்வளோ 40 வந்துடும் நம்மளுக்கு. So that is 200 into 0.2, 40. Okay, இது என்ன லைன்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். Okay, this is 0 degree from this point, center point ல இருந்து பார்க்கும்போது this is 0 degree. Okay, அப்போ that is a point A. A ல இருந்து B வந்து என்னன்னா 0 degree 40 mm length, because the length equal to R 200 into 0.2. Okay, that is 40 kg meter. Okay, 40 kg meterல A to B length cross பண்ணிக்கோங்க. And then எந்த பாயிண்ட்ல முடிக்கிறீங்களோ இந்த 40ன்றது you take it as 40 mm. 40 mm எடுத்துக்கோ, இல்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு 10 தான் வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேல்யூ வந்து 10 தான் வருது அப்படின்னா you are going to scale up. சார் இந்த இடத்துல 120 வருது அப்படின்னா 120னா சார் 1 feet அரௌண்ட் 240 வருது, 340 வருது அப்படின்னா 340 நம்ம டிரா பண்ண முடியாது, அப்போ ஸ்கேல் டவுன். புரியுதாமா உங்களுக்கு? ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா வாட் யூ கெட் யூ வாண்ட் டு ஸ்கேல் அப் ஆர் ஸ்கேல் டவுன். புரியுதா? பட் ஆங்கிள வந்து ஸ்கேல் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஒன் மெயின் திங் இஸ் கால்ட் யூ மஸ்ட் ஆங்கிள் த யூ மஸ்ட் ஸ்கேல் அப் ஆர் ஸ்கேல் டவுன் த லென்த் ஒன்லி, நாட் அன் ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, ஆங்கிள்ஸ் அப்படியே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ
this length equal to எவ்வளோ வந்திருக்கு நம்மளுக்கு 40, 200 into 0.2 40 வந்திருக்கு. 40ன்றது 40 mm, 40 mm அப்படியே ட்ரா பண்ணிடலாம் ஈஸியா 0 டிகிரி ஆங்கிள். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எங்க முடியுதோ அந்த பாயிண்ட் மேக் பாயிண்ட் பி. ஓகே, அந்த பி அப்படியே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வாங்க 300 into 0.15. 300 into 0.15 எவ்வளோ 45. ஓகே, அந்த இது என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா இது 45 டிகிரி ஆக்சுவலா. அப்போ இங்க இருந்து 45 டிகிரிக்கு ஒரு லைன் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து தான் எடுக்கணும். அகைன் இந்த பாயிண்ட்ல வரக்கூடாது, இனிஷியல் பாயிண்ட்டுக்கு வரக்கூடாது. இந்த பி பாயிண்ட்ல இருந்து 45 டிகிரி ஒரு லைன். 45 டிகிரி ஃபார் த லென்த் ஆஃப் 45. 45 ஏன் லென்த் இங்க வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 300 into 0.15. 300 into 0.15. So 300 into 0.15, that is 45. Angle is already given as a 45 degree. From this point it's 45 degree. You can get this line. கிடைக்குமா? புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்க, புரியுதா? A to B and B to C எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். Are you clearly understand about these two lines? புரியுதாமா? புரியுது சார். சோ மத்த பசங்க ஜெயச்சந்திரன் மட்டும் தான் புரியுது போல இருக்கப்போ. What about the others? Yes sir. Yeah, good. Okay. And third one is called an 240 and into 0.25. Third mass equal to 240. அதுக்கான radius equal to 0.25. Multiply பண்ணா எவ்வளவு வரும்னா it's 60. 240 into 0.25 is 60. Okay, இதுக்கான angle என்னன்னு பார்த்தனா 120 degree from this point. Okay, இந்த 120 டிகிரி இங்க இருந்த பாயிண்ட்ல இருந்து, ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து 120 டிகிரி. அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இங்க இருந்து 120 டிகிரி எடுத்து டிரா பண்ணு, இல்லைன்னா இதுக்கு பேரலா ஒரு லைன் டிரா பண்ணு. ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இந்த லைனுக்கு ஓகே, இந்த லைன் இருக்கா? ஓகே, இந்த லைனுக்கு பேரலா இந்த லைனை டிரா பண்ணு. சார் சொல்லுப்பா. சார் கேக்குதா சார்? கேக்குதுப்பா, சொல்லுப்பா சூர்யா. பேரலா மட்டும்தான் சார் வரைய முடியும். ஆங்கிள் வச்சு வரைஞ்சா அது வேற வேல்யூ. ஆங்கிள் வச்சு வரையலாம், அது உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கும். நான் சொல்லுப்பா. ஆங்கிள் வச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்தேன், ரஃபா ஒரு வாட்டி டயக்ராம் போட்டு பார்த்தேன். வரையலாம். சில இருந்து 120 டிகிரி எடுத்தா அது அவுட்வர்ட்ஸா போகுது, ஆனா இதுல பார்க்கும்போது 90 டிகிரில இருக்க மாதிரி இருக்கு. சில இருந்து 90 டிகிரி எடுக்க கூடாது, 75 டிகிரி எடுக்கணும். 75 டிகிரி எடுத்தா கரெக்டா வரும் உனக்கு. சார் அங்க ஆனா 120 டிகிரி தானே சார்? 120 டிகிரி எங்க இருந்து கொடுத்துருக்க? இந்த பேஸ்ல இருந்து கொடுத்துருக்கோம் 120 டிகிரி. புரியுதா? இந்த லைன்ல இருந்தா 120 டிகிரி. அது ஓகே, இங்க இருந்து 0 டிகிரி எடுத்தோமா, ஏபி 0 டிகிரி. சூர்யா, மத்தவங்களை குழப்பாத, நீ விட்டு நம்ம அப்புறம் பேசலாம், இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் அது ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், அதனால தான் சொல்றேன். இதுக்கு parallel லைன், தட்ஸ் இட். பை யூசிங் ஆஃப் ரோலர் ஸ்கேல். ஓகே, ரோலர் ஸ்கேல் ஒன்று வைக்கும் உங்களுக்கு. ரோலர் ஸ்கேல் என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு இமேஜ் காட்டுறேன் உனக்கு. பை யூசிங் ஆஃப் திஸ் ரோலர் ஸ்கேல், by using of a roller scale, இதுக்கு parallel ஒரு லைன் போடுங்க, length of 60. ஓகே, இந்த லைனுக்கு parallel லைன். புரியுதா? So and then 60 C to D, அதுதான் இந்த லைன். ஓகே, and then fourth one is equal to 260 kg. எந்தெந்த லைன்லாம் தெரியுமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் போட்டணும். ஓகே, டேட்டாஸ் எது இருக்கோ அது எல்லாமே போட்டணும். So 260 kg into 0.3, again 260 into 0.3, that is 78. So அப்போ இதுக்கு parallel இன்னொரு லைன். I'm highlighting with some other color here. So, and this line. Okay, இதுக்கு parallel ஒரு line from point D.
ஸோ இந்த எல்லோ லைன் இதுக்கு பேரலா இந்த கிரீனுக்கு பேரலா இருக்குது. ஓகே, அந்த கிரீனுக்கு நேரா கிரீன். ஓகே, பேரலல் லைன். கிரீனுக்கு பேரலா இன்னொரு கிரீன் பேரலல் லைன். ஓகே, டிரா பண்ணீங்கன்னா ஓகே டிரா பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு இந்த டயக்ராம் கிடைக்குமா? ஸோ A to B and B to C and C to D, D to E, E பாயிண்ட் வரைக்கும் உனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிடும். ஓகே, அண்ட் தென் லாஸ்டா வந்து என்ன பண்றோம்னா நம்ம லாஸ்ட் ஒன் we are going to join E to A. எண்ட் பாயிண்ட்டையும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்றோம். எண்ட் பாயிண்ட்டையும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்றோம். பண்ணிருக்காங்களா? E to A. ஓகே, எண்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் கால்ட் E. E to A வை ஜாயின் பண்றோம். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் அப்படியே எடுத்து வந்து இங்க பிளேஸ் பண்ணி இங்க பேரலா ஒரு லைன் ட்ரா. அதுக்கான லென்த் என்னன்றதை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஆர் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஆர் ஈக்குவல் டு 0.2 மீட்டர். ஸோ இது என்ன லைனோ இந்த லைனுக்கு அப்படியே பேரலா இன்னொரு லைனை ட்ரா பண்ணும். ஓகே, இப்போ அதுக்கான ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுங்க. தட் இஸ் 255 mm. இப்போ இந்த திக்னஸ் மெஷர் பண்ணுங்க, லென்த்தை மெஷர் பண்ணுங்க. அந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் 23 மாஸ் ஈக்குவல் m ஈக்குவல் டு 23 வந்திருக்கும். m ஈக்குவல் டு லிசன் இந்த லைனை படிங்க. the balancing force is equal to the resultant force but opposite direction as shown in the figure. Okay, since the balancing force is proportional to mr, therefore m into 0.2 equal to vector ea. m into 0.2 that is equal to vector ea. E to a அதை மெஷர் பண்ணா that is 23 kg meter. so m equal to cross multiply m into 0.2 தான் என்னது 23. அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன். m equal to 23 by 0.2 that is 115 kg. mass equal to அப்போ இதோட m ஓட வேல்யூ 115. இதுக்கான ஆங்கிள் என்னன்னா இங்க இருந்து இதை மெஷர் பண்ணா that is எவ்வளவு லென்த் வருதுன்னு பாருங்க. it's not given, I think so. okay, mass is not given. the mass is 255 kg. அது வராது. 255 வராது. less than 200 வரும். சாரி 200. 201. ஸோ இங்க இனிஷியல் மெத்தட்ல நம்மளுக்கு 116 வந்துதான் இங்க. அப்ப கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல நம்மளுக்கு எவ்வளவு வந்திருக்குங்க 115 kg. அங்க 116 அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்ல. இங்க கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது 115. இந்த ஆங்கிள் தீட்டாவை மெஷர் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் அரௌண்ட் 200 டிகிரி வந்திருக்கும். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த balancing of several masses rotating in a same plane. ஓகே, இந்த சம் வந்து இந்த சம் அப்படியே கேட்டாங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. கிராஃபிக்கல் மெத்தட்லயே சால்வ் பண்ணலாம், அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்லயே சால்வ் பண்ணலாம். பட் இந்த ஃபோர்த் டாபிக் பேலன்சிங் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் மாசஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ். ஓகே, சேம் பிளேன் தான் இப்படி பண்ணணும். டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் அப்படின்னும் போது டோட்டல் செட்டப் டோட்டல் சம்மே மாறி இருக்கும். ஓகே, டோட்டல் சம் இட் வில் பி சேஞ்ச்டு. ஓகே, பேஸ் வந்து இதுதான். ஓகே, பேஸ் வந்து இந்த சம் தான். பட் கொஞ்சம் டயக்ராம்ஸ். ஓகே, கப்புள் பாலிகன், ஃபோர்ஸ் பாலிகன், அந்த டேபிளேஷன் ஒன்று பண்ணணும். அந்த டேபிளேஷன் மொத்தம் வந்து 4 டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸ்பேஸ் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும், பொசிஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் ட்ரா பண்ணணும், ஃபோர்ஸ் டயக்ராம், கப்புள் ஃபோர்ஸ் பாலிகன், கப்புள் பாலிகன், 4 டயக்ராம் ஒரு டேபிளர் காலம் கண்டிப்பா தரும். ரொம்ப 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 ஈஸி. ஓகே, 4 டயக்ராம் சார்லாம் யோசிக்காதீங்க. இது வரையறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இந்த ஸ்பேஸ் டயக்ராம் பாருங்க, ஒரு 2 minutes கூட ஆகாது. ஓகே, சம்ம போறதோட ஈஸியா இந்த சம்ம முடிச்சிடலாம். ஃபார்முலாஸ் டெரிவேஷன் போறதோட இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி திஸ் ஒன்.
Or you go through the sum. So once again, first இருந்து பார்த்துக்கோங்க. யா சூர்யா டவுட் ஏதாவது இருந்தா கேளுமா இப்போ. சூர்யா ஏதாவது டவுட் ஒன்று கேட்டு இப்போ கேளுமா. டயக்ராம் சார், கேளுமா. அந்த டயக்ராம் டயக்ராம் வைக்கவா? யா சொல்லுமா. சார் ஃபர்ஸ்ட் 40 டிகிரி 40 லென்த் 0 டிகிரி வந்து அதுலயே Angle. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சூர்யா. சார் சொல்லு இப்போ. சார் A to B க்கு வந்து 45 ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 0 டிகிரி ஆங்கிள் 40 mm லென்த் அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சார். ஓகே. ஸோ A to B வரையறது பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் 45 டிகிரி ஆங்கிள் 45 mm லென்த். ஸோ அந்த B பாயிண்ட்ல இருந்து 45 mm 45 டிகிரி எடுத்தா அது அதே மாதிரி தான் வருது. ஓகே. ஆனா சில இருந்து அந்த டி இருக்குல்ல சார், சொல்லு. 120 மைனஸ் 70 போட்டாலும் டயக்ராம் மாதிரி, அப்படியே 120 டிகிரின்னு எடுத்தாலும் அந்த டயக்ராம் எப்படி வருது? ஒன்னு ரொம்ப இன்வர்ட்ஸா வருது, இல்ல ரொம்ப அவுட்வர்ட்ஸா டில்ட் ஆயிருக்கு. அதுக்குதான் நான் என்ன சொல்றேன், தேர்ட் லைன் வரையும் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வரையும் போது உனக்கு என்ன பண்ணணும், ரோலர் ஸ்கேல் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோ. ரோலர் ஸ்கேல் அவைலபிள். ஓகே, நான் ரோலர் ஸ்கேல்லாம் என்னன்றது உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் எடுத்து அனுப்புறேன். ஓகே, ஒரு 15 to 20 rupees தான் அது. ஓகே, ரோலர் ஸ்கேல் வாங்கிட்டு இதுக்கு பேரலல் லைன் ஈஸியா நீ டிரா பண்ணலாம். இங்க வச்சுட்டு அது ரோல் அப்படியே ஸ்வைப் பண்ணிட்டே வந்தனா யூ கேன் கெட் த அனதர் லைன். ஓகே, சோ இதுக்கு பேரலா இருக்கா இப்ப தெரியுதா உனக்கு? இந்த 240 kg அந்த தேர்ட் மாஸுக்கு பேரலல் லைனா இந்த லைன் இருக்கா இல்லையா? இப்போ இந்த டயக்ராம்ல ஈஸியா தெரியுது பாரு உனக்கு. சோ இந்த லைனுக்கு பேரலல் லைன் இது வருதா? சோ நீ 45 and then 45 வச்சிருக்க ஃபர்ஸ்ட், அந்த 45க்கு அப்புறம் 75 வச்சனா ஈஸியா வரும். 75 எங்க இருந்து எடுக்கணும்ன்றத நான் சொல்றேன். சோ இங்க இருந்து 75 அந்த சி பாயிண்ட்ல இருந்து 75 எடுக்கணும். சி பாயிண்ட்ல இருந்து 75 நிறைய பேருக்கு எடுக்க தெரியாது. ஓகே, ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருந்து 0ல இருந்து 75 ஈஸியா எடுத்துருவீங்க. ஓகே, ஏற்கனவே 45ல இருந்து 75 எடுக்கிறது இல்ல 120 எடுக்கிறதோ உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்றேன் பேரலல் லைன் டிரா பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் ஹியர். அந்த ரோலர் ஸ்கேல்ன்றது நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும், இதுதான் ரோலர் ஸ்கேல் தெரியாது. ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு இமேஜ் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன். Yeah, and this is your roller scale. Okay, இந்த roller scale இருந்ததுன்னா you can easily draw your angles. அது ரேட் வந்து எங்கேயோ நிறைய போட்டிருக்கு, அது கிடையாது. அது வந்து 15 பீசஸோ 30 பீசஸ்க்கோ போட்டிருக்கு. ஓகே, அரௌண்ட் 30 rupees இல்ல 40 rupeesக்குள்ளதான் வரும் இது ஒன்னொன்னு. ஓகே, and this is your roller scale. இந்த ரோலர் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு லைன் பேரலா டிரா பண்றோம்ல, அந்த லைன்ல இருந்து யூ கேன் டிரா ஈஸிலி ஒரு பேரலல் லைன். ஓகே, 45 டிகிரி இதுக்கு பேரலா இந்த லைன், அண்ட் இதுக்கு பேரலா இந்த C to D லைன்.
அந்த டி டு இ லைன் இதுக்கு பேரலல் லைன். ஓகே, ஈஸியா நம்ம டிரா பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அரௌண்ட் 30 to 45 rupees தான் வந்து ஒரு ரோலர் ஸ்கேலோட ப்ரைஸ் இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே, சம்ம புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? ஒரு கிளியர் அபவுட் திஸ் சம்? சார் தீட்டா எப்படி சார் மெஷர் பண்றது? தீட்டா எப்படி மெஷர் பண்றேன்னா, இந்த பாயிண்ட் உனக்கு கிடைக்குதா? கவுசர் தெரியுதா? என்னோட கவுசர் எஸ் சார். இந்த பாயிண்ட் இருக்கா? இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கா? ஸோ இந்த லைன், இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் இ டு ஏ வெக்டார் டயக்ராம்ல இ டு ஏன்ற ஒரு லைன் இருக்கா? இதுக்கு பேரலா இந்த லைனை டிரா பண்ணிடு. ஓகே, தானே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம. அப்போ இதை எடுத்துன்னு வந்து அப்படியே சென்டர் பாயிண்ட்ல வச்சு பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த லைன் கிடைக்குமா? கிடைக்குமா சர்வேஸ்வரன்? எஸ் சார். அப்போ இப்போ வந்து இங்க இருந்து தீட்டாவை மெஷர் பண்ணுங்க. அரௌண்ட் 200 டிகிரி வருமா? எந்த டயக்ராம் சார்? ஸ்பேஸ் டயக்ராம். ஸ்பேஸ் டயக்ராம்ல பிங்க் கலர் லைன் 0.2 மீட்டர் போட்டிருக்கா? அதுக்கான லென்த் வந்து, அதுக்கான ஆங்கிள் வந்து 200 டிகிரி வருமா? ஏன்னா இது வந்து 255 இந்த லைனுக்கான லென்த், இந்த லைனுக்கான ஆங்கிள். அதுக்கு நடுவுல 120 அண்ட் 255 நடுவுல வர லைன், தட் இஸ் 200 டிகிரி கண்டிப்பா இருக்கும். அதுதான் தீட்டா வேல்யூ. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we can see in the next class.